السلام علیکم دوستو، اردو ہسٹری چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں اردو تاریخی ناول ساشا قسط نمبر 46۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ کیا تم مجھے بتاؤ گے سنبل کا معاملہ کیا ہے؟ وہ سالے کے ساتھ اس کے گھر کے دروازے پر کھڑا تھا جہاں حورم اور ارسلہ خاتون کو ٹھہرایا گیا تھا۔ گھر کے دروازے کے باہر سنبل موجود تھا۔ آپ کو آپ کے سوالات کے جواب اندر جا کر مل جائیں گے۔ میں آپ کو صرف یہ اطلاع دے سکتا ہوں کہ امیر زادی تنہائی میں آپ سے ملاقات کی خواہاں ہے۔ سنبل اپنے آنسو پر قابو پا چکا تھا، لیکن اس کا لہجہ اب بھی بہت سنجیدہ تھا۔ میں جا کر ساتھیوں کی مدد کرتا ہوں، سالے نے دانش مندی سے کام لیتے ہوئے کہا اور خود ہی وہاں سے روانہ ہو گیا، جبکہ اس نے سنبل کے اشارے پر مکان کے کھلے دروازے سے اندر قدم رکھا۔ سنبل نے ساشا کی آمد کی اطلاع دے کر ملاقات کی اجازت طلب کی، جو فوراً دے دی گئی۔ اندر داخل ہوتے اس کی نظر بستر پر دراز ایک لڑکی پر پڑی، سینے تک کھینچ لیے لیٹی۔ اس لڑکی کا چہرہ اسے شناسا لگا اور پھر اس کا نام ذہن میں آتے ہی اسے جھٹکا سا لگا۔ حورم، امیر زادی حورم، جس کے ہمہ وقت نقاب کے پیچھے چھپے رہنے والے چہرے کا وہ ایک بار پہلے بھی دیدار کر چکا تھا، لیکن تب اور اب میں بہت بڑا فرق تھا۔ وہ سانولی رنگت اور تیکھے نقوش والا چہرہ جو نظروں کو اپنے ساتھ باندھ لینے کی صلاحیت رکھتا تھا، اب اتنا زرد پڑ چکا تھا کہ اس کی نمکین کشش کہیں گم سی ہو گئی تھی اور وہ حورم کے بجائے محض اس کا سایہ ہی لگتی تھی۔ رک کیوں گئے؟ آؤ یہاں آ کر بیٹھو۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں نے ساشا کی آنکھوں کی حیرت پڑی اور نرمی سے اسے پکارا۔ کیا آپ بیمار ہیں؟ اس نے وہ سوال کیا جسے کرنے کی قطعی ضرورت نہیں تھی۔ بس تھوڑی سی تکلیف ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ وہ جس تھوڑی سی تکلیف کا ذکر کر رہی تھی، اس نے اس کا یہ حال کیا ہوا تھا کہ وہ بستر پر اٹھ کر بیٹھنے سے قاصر تھی اور اس کی آواز بھی پوری طرح نہیں نکل رہی تھی۔ کیسی تکلیف؟ وہ سوال کرتے کرتے جھجک سا گیا کہ کہیں کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جو ایک دوشیزہ اس کے روبرو بیان کرنے میں شرم محسوس کرے۔ اس موضوع کو چھوڑیے، اس وقت ہم نے آپ کو کسی اور مقصد کے لیے زحمت دی ہے۔ حورم نے اس کے سوال کو ٹال دیا۔ میں ہمتن گوش ہوں۔ اس کے پاس اصرار کی گنجائش نہیں تھی۔ اسے متوجہ پا کر حورم نے کھوئے کھوئے سے لہجے میں بولنا شروع کیا۔ ہم محل میں پیدا ہوئے اور وہاں کی تمام آسائشات کے ساتھ یوں پروان چڑھے کہ عام لڑکیاں ہماری زندگی پر رشک کرتی ہوں گی۔ ہم کفران نعمت کرنے والوں میں سے نہیں ہیں، لیکن یہ حقیقت بھی اپنی جگہ ہے کہ کبھی کسی کے لیے کوئی ایک شے اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ اس ایک شے کا نہ ہونا ہر نعمت کو صفر کر دیتا ہے۔ ہم لاکھ انکار کریں، خود کو سمجھائیں، ذہن کو گناہ و ثواب کے فلسفے میں الجھانے کی کوشش کریں، نتیجہ ہر صورت ایک ہی نکلتا ہے کہ لوئس کے بغیر ہم سے جیا نہیں جاتا، یا شاید ہم ہی جی لیتے ایک جھوٹی اور مصنوعی زندگی، لیکن وہ سانس لینے کو رکی یا خود کو سنبھال کر مزید بولنے کی ہمت پیدا کی۔ جس طرح لوئس کو ایک دردناک موت کا نشانہ بنایا گیا، اسے ہم مرتے دم تک نہیں بھول سکیں گے۔ جانے انجانے میں آپ نے بھی لوئس کو اس انجام تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ میں اپنے اس فعل پر شرمندہ ہوں۔ وہ اس کی حالت دیکھ کر دل سے اس کے سامنے معذرت خواہ ہوا۔ ہم پہلے ہی آپ سمیت ہر فرد کو معاف کر چکے ہیں۔ ہمارے اور لوئس کی تقدیر میں شاید یہی دردناک انجام لکھا تھا، لیکن کیا ضروری ہے کہ ہر کہانی اسی دنیا میں اپنے انجام کو پہنچ جائے؟ اس دنیا کے بعد ایک دنیا اور بھی تو ہے۔ کیا معلوم ہماری لگن دیکھ کر اللہ رب العزت اس دنیا میں وہ بولتے بولتے ہانپ سی گئی۔ آپ ایسی باتیں نہ کریں، ابھی آپ کے آگے ساری عمر پڑی ہے اور دنیا ایک شخص پر ختم نہیں ہوتی۔ آپ کو لوئی سے بڑھ کر کوئی چاہنے والا مل سکتا ہے۔ یہ بات کہتے ہوئے اس کے ذہن میں اعزاز الدین کا چہرہ تھا۔ کتنا پرجوش تھا وہ حورم کے لیے کہ خود کو اس کی نظروں میں سرخرو کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانے کو تیار رہتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس دنیا میں کوئی ایسا ہو جو ہمیں لوئی سے بڑھ کر چاہ سکے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہمارے لیے اس دنیا میں ایسا کوئی نہیں جسے ہم لوئی سے بڑھ کر چاہ سکیں۔ اس کے جواب نے ساشا کو گنگ سا کر دیا۔ اپنی بقا کی جنگ لڑتے ہوئے لوئس کو گرفتار کروانے کے سمے اسے کب خبر تھی کہ وہ کسی کی پوری دنیا اجاڑ رہا ہے۔ حقیقتاً اس وقت وہ اتنا انسان دوست تھا بھی نہیں کہ اپنے مفادات کے سوا کسی اور شخص کے بارے میں سوچ سکے۔ زندگی بعض اوقات انسان کو اپنے افعال پر بے طرح شرمندہ کر دیتی ہے۔ ہم نے آپ کو اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے نہیں بلایا تھا۔ ہم نے یہ تذکرہ صرف اس لیے چھیڑا کہ آپ کو بتا سکیں کہ ہمیں زندگی میں جو سب سے شدید تکلیف پہنچی ہے، ہم اس کے کل ذمہ داروں کو معاف کر چکے ہیں اور کسی کے لیے بھی کسی برے انجام کے خواہاں نہیں ہیں، یہاں تک کہ اپنے بابا کے لیے بھی نہیں، جنہوں نے اپنی انا اور وقار کو بلند رکھنے کے لیے ہمارے دل کو اپنے پیروں تلے مسل ڈالا۔ وہ ایک بار پھر خاموش ہو گئی اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اگر آپ بہتر محسوس نہیں کر رہی تو ہم بعد میں اس موضوع پر بات کر سکتے ہیں۔
وہ حورم کی حالت سمجھنے سے قاصر تھا کہ ابھی ماضی قریب میں تو اس نے بالکل ٹھیک ٹھاک پایا تھا، بعد میں شاید موقع نہ مل سکے۔ ہم اس وقت آپ سے اپنے والد کے سلسلے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے اس کے لیے آپ مجبور ہیں، لیکن ہم آپ سے یہ وعدہ لینا چاہتے ہیں کہ جب یہ سب معاملہ نمٹ جائے تو آپ ان کی عزت دوبارہ بحال کر دیجیے گا۔ انہوں نے ایک امیر زادے کی حیثیت سے دنیا میں آنکھ کھولی تھی اور برسوں سے ایک امیر کی حیثیت سے اپنے لوگوں پر حکمرانی کر رہے ہیں۔ ان کے لیے ایک معزول حکمران کی حیثیت سے زندہ رہنا بہت مشکل اور تکلیف دہ امر ہوگا۔ آپ اس سلسلے میں بالکل بے فکر رہیے۔ مجھے اور میرے ساتھیوں میں سے کسی کو بھی حکمرانی کا شوق نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گی کہ بہت جلد امیر ارغل اپنی سابقہ حیثیت میں بحال ہو جائیں گے۔ اس نے یقین دہانی کروائی۔ یہ آپ کا ہم پر احسان ہوگا۔ ہمیں آپ سے بس یہی وعدہ چاہیے تھا۔ اب ہم آپ کا مزید وقت نہیں لیں گے۔ آپ اطمینان سے اپنے مہم پر روانہ ہو سکتے ہیں۔ جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں ہم آپ کی کامیابی کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ اس نے چند جملے بہت رک رک کر ادا کیے اور یوں آنکھیں بند کر لی جیسے ایک طویل مسافت طے کرنے کے بعد تھکن سے بے حال ہو۔ ساشا بہت الجھا ہوا تھا جب اس کے پاس سے رخصت ہوا اور اس بار سلیمان کو ڈھونڈ نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ امیرزادی حورم کو کیا ہوا ہے؟ اس نے بغیر تمہید کے اس سے سوال کیا۔ انہیں لڑائی کے دوران سینے پر زخم لگا تھا جسے انہوں نے کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیا اور خود ہی خاموشی سے پٹی باندھ دی۔ زخمی حالت میں گھوڑے پر کیے جانے والے سفر نے زخم کو نقصان پہنچایا اور خون بڑی مقدار میں بہہ گیا۔ وہ تو یہاں پہنچ کر سنبل نے ان کے لباس پر لگا خون دیکھ لیا اور بصد اصرار ساری صورتحال معلوم کر کے مجھے اطلاع دی، لیکن میں ان کی حالت سے مطمئن نہیں ہوں۔ سلیمان نے ساری صورتحال اس کے سامنے رکھ دی۔ انہوں نے یہ بیوقوفی کیوں کی؟ کیا وہ مرنا چاہتی ہیں؟ ان کا کہنا ہے کہ وہ شرم کی وجہ سے کسی کو بنا نہ سکی، لیکن مجھے تمہاری بات بھی ٹھیک لگتی ہے۔ شاید ان میں جینے کی امنگ ہی نہیں۔ ایک ایسی لڑکی جس نے دنیا کے ہر رنگ کو خود پر حرام کر کے سیاہ ماتمی لباس اپنا لیا ہو، بھلا زندہ رہنے کی کتنی خواہش رکھتی ہوگی؟ سلیمان کے جواب کو وہ ابھی کچھ دیر قبل حورم سے ہونے والی ملاقات کی روشنی میں درست تسلیم کرتا تھا۔ لوئس کی موت کے بعد شاید صرف ایک چیز نے اسے زندہ رکھا ہوا تھا، انتقام لینے کی دھن نے، لیکن جب سر سے یہ سودا اتر گیا اور اس نے ساشا سمیت سب کو معاف کر دیا تو اس سے زندہ رہنے کی لگن بھی چھن گئی۔ وہ مسلمان نہ ہوتی تو اور خودکشی کو حرام نہ سمجھتی تو شاید جلد سے جلد اپنے لوئس تک پہنچنے کی چاہ میں خود اپنی ہی جان دے لیتی۔ کیا زخم بہت زیادہ گہرا ہے؟ اس نے سلیمان سے سوال کیا، لیکن خود جانتا تھا کہ زخم بہت گہرا بھی ہے اور پرانا بھی۔ محبوب کے بچھڑنے کا زخم گہرا نہ ہوگا تو اور کیسا ہوگا؟ میں زخم کو دیکھ نہیں سکا، انہوں نے مجھے دکھایا ہی نہیں۔ ارسلہ خاتون اور سنبل کی زبانی جتنی تفصیل معلوم ہو سکی اس کی روشنی میں دوائیں اور علاج تجویز کیا ہے۔ اللہ کرے کہ وہ دونوں زخم کی دیکھ بھال بہتر طریقے سے کر سکے اور میری تجویز کردہ دوائیں اثر کر جائیں۔ سلیمان کو حورم کی بے رنگ آنکھیں اور سفید پڑتے ناخون یاد تھے جب ہی ڈرا ہوا تھا۔ تم یہیں رک جاؤ سلیمان، حورم کے ساتھ ساتھ دوسرے زخمیوں کی دیکھ بھال کے لیے بھی تمہارا یہاں رہنا مناسب ہوگا، مگر میں جہاد میں حصہ لینا چاہتا ہوں۔ سلیمان نے تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھ کر احتجاجی لہجے میں کہا، تم طبیب ہو سلیمان، اور ایک طبیب پر اپنے مریضوں کی دیکھ بھال سے بڑھ کر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ اس نے سلیمان کے شانے پر ہاتھ کا دباؤ ڈالتے ہوئے اس انداز سے کہا کہ وہ اپنی بات پر اصرار نہ کر سکا، اور اس کے سامنے وہ رائے حق کے مسافر اپنے مقصد حیات کو پانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ ہم نے تصدیق کر لی ہے سردار زادی، وہ انسانی ہے اور بہت خاموشی اور احتیاط سے ہماری طرف بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ ملنے والی اطلاع پر لیلا نے محض ایک ہنکارا بھرا۔ اس کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اطلاع دینے والا مضطرب سا اس کے حکم کا انتظار کرنے لگا، لیکن دوبارہ اسے مخاطب کرنے کی جرت نہیں ہوئی۔ آخرکار لیلا نے سر اٹھایا اور مضبوط لہجے میں بولی، فی الحال تم تیر اندازوں کے ساتھ صرف ان پر نظر رکھو اور انہیں پیغام بھیج دو کہ وہ تمہارے نشانے پر ہیں۔ اگر اپنی سلامتی چاہتے ہیں تو واپس چلے جائیں۔ اس پیغام کے بعد ان کے رد عمل کا انتظار کرنا۔ اگر وہ واپس نہیں بھی لوٹتے اور صرف رک ہی جاتے ہیں تو تمہیں اپنے تیر خرچ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر ان پر پیغام کا کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ آگے بڑھتے ہی رہے تو پھر تمہیں اپنے تیروں کو استعمال کرنے کی اجازت ہے، لیکن ہر تیر اس یقین کے ساتھ چلانا کہ وہ اپنے ہدف کو لازماً شکار بنائے گا۔ ہمارے پاس تیروں کی اتنی محدود تعداد بچی ہے کہ ہم ایک بھی تیر ضائع نہیں کر سکتے۔ آپ کے ہر حکم پر حرف بہ حرف عمل ہوگا، اس شخص نے یقین دلایا۔ امام صاحب کو یہاں لے آؤ۔ اب وہ عبید اللہ سے مخاطب تھی۔ اس کے حکم کا مقصد نہ سمجھتے ہوئے عبید اللہ نے فوراً تعمیل کی۔ لیلا کا انداز ایسا تھا کہ کسی کو بھی اس کے سامنے سوال کرنے کی جرت نہیں ہو رہی تھی۔ میرے پاس اس وقت اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ میں آپ کے سچے ہونے پر یقین کر لوں اور یہ مان لوں کہ یہ جو کچھ ہوا آپ کا اس میں حصہ نہیں تھا
और आपको धोखे में रखकर पैगाम रसानी के बहाने इन औरतों को मुझ पर कातिलाना हमले के लिए भेजा गया है। वो अपने रूबरू पेश किए गए इमाम साहिब से मुखातिब थी। मेरा अल्लाह गवाह है कि यही सच है और इस सच पर यकीन करके आपको कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने मजबूत लहजे में जवाब दिया। अगर ये सच है तो अब आपको मेरी तरफ से सुबान के लिए जवाब लेकर जाना होगा। आप वहाँ जाएँ तो वो लाजमन आपसे इन 3 औरतों के बारे में सवाल करेगा। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आप किस तरह इनसे इन औरतों की मौत की खबर छुपाते हैं और ये यकीन दिलाते हैं कि हम वाकई इससे मुज़ाकरात के लिए रज़ामंद हैं। इसलिए इसे चाहिए कि हमें थोड़ी सी मोहलत दे दे और मज़लूमों का नाहक खून ना बहाए। मैं पूरी ईमानदारी से आपकी इन हदायत पर अमल करने की कोशिश करूँगा। इमाम साहिब ने यकीन दहानी करवाई। तुम लोग चाबुक दस्ती से पहरा देते रहो और इमाम साहिब को कुछ खिलाओ पिलाओ। मैं इतनी देर में सोबान के नाम मकतूब तैयार करती हूँ। इसने उबैदुल्लाह को हुक्म दिया और ख़ुद वहाँ से हट गई। पता नहीं सरदारजादी क्या करने जा रही है। उबैदुल्लाह को लैला से तो कोई सवाल करने की ज़रूरत नहीं हुई थी, लेकिन अब वो परेशान सा अब्दुल मालिक से मुखातिब था। तुम्हारा काम है कि तुम सिर्फ इनकी हदायत पर अमल करो। मुझे यकीन है कि वो कोई गलत कदम नहीं उठाएंगी। इस वक्त वो जिस एतमाद और मजबूती का मुजाहरा कर रही हैं वो किसी बड़े हुक्मरान की सी शान लिए हुए है और हमें हरगिज़ भी ये सोचकर परेशान नहीं होना चाहिए कि एक औरत के फ़ैसले हम मर्दों की राय की शमूलियत के बगैर नाक़िस साबित होंगे। अब्दुल मालिक ने पूरी ईमानदारी से मशवरा दिया तो उबैदुल्लाह की परेशानी किसी हद तक कम हो गई। उधर लैला ने मकतूब तैयार करके अपने खैमे से बरामद होने में ज़्यादा वक्त नहीं लिया था। इसे अंदाज़ा था कि वक्त का एक एक लम्हा कीमती है और इसे बाकायदा जंग के शोले भड़कने से रोकने के लिए तेज़ी से इक़दामात करना होंगे। इमाम साहिब इसका मकतूब लेकर सोबान की तरफ रवाना हो गए तो इसने हुक्म जारी किया, तमाम औरतों और निस्बतन बड़ी उम्र के बच्चों को जगा दो। ये वक्त ऐसा है कि कौम की औरतों और बच्चों को भी अपना आराम तर्क करना होगा। वहाँ कौन था जो इस हुक्म की तामील से इनकार करता। जल्दी तमाम औरतों और बच्चों को नींद से जगाकर एक जगह जमा कर दिया गया और लैला इनके सामने खड़ी होकर इनसे मुखातिब हुई। मुझे अंदाज़ा है कि यूं नींद से जगाए जाने पर आप सब परेशान होंगे और सोच रहे होंगे कि कोई बड़ी मुसीबत आ गई है, तो मैं आपकी इस सोच की तरदीद नहीं करूँगी। वाकई हम इस वक्त मुश्किल में हैं और इस मुश्किल से निकलने की एक ही राह है कि हम में से हर एक अपने दिफा के लिए सीना तान कर खड़ा हो जाए। हमें इस वक्त छोटी छोटी तकलीफ़ों पर आंसू बहाने वाली कम हिम्मत औरतों और बच्चों की नहीं, सिर्फ जंगजुओं की ज़रूरत है। सारा और सुरैया एक मिसाल के तौर पर आपके सामने मौजूद हैं। जब ये 2 नाजुक सी लड़कियां तीर और तलवार थाम कर दुश्मनों के मुकाबले खड़ी हो सकती हैं तो मेरे कबीले की औरतों में क्या कमी है? क्या आप खुद को इन दोनों में से किसी से कमतर और कम हिम्मत समझती हैं? इसने सवालिया नज़रों से इन सब औरतों की तरफ देखा जिनकी आंखों में नींद का खुमार अब टूटने लगा था और वो पूरी तरह इसकी तो मुतवज्जो गोया इसकी बात के पीछे इसके अगराज़ व मकासद समझने की कोशिश कर रही थी। हम बुज़दिल नहीं हैं सरदारजादी, ना ही हम मेहनत से जी चुराने वालों में से हैं, लेकिन यह भी हकीकत है कि हमें सारा और सुरैया की तरह तलवारबाजी की तरबियत नहीं दी गई। हम हाथ में तलवारें उठा तो ले, लेकिन इनका मौसर इस्तेमाल कर सकेंगे या नहीं ये कहना मुश्किल है। एक जवानुल उम्र औरत अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और सबकी तर्जुमानी करते हुए बोली, मुझे तुम्हारी तलवारबाजी और तीरंदाजी की मुहारत नहीं बल्कि जज्बे की मजबूती की ज़रूरत है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए तलवारें मौजूद नहीं, फिर भी मैं चाहती हूँ कि तुम अपने मर्दों के शाना बशाना खड़ी हो जाओ और दुश्मन को बता दो कि तुम खाली हाथ बिना नाको चने चबाने की सलाहियत रखती हो। लैला का अंदाज इन्हें उकसाने और जोश दिलाने वाला था। आप हुक्म दीजिए, हम आपके हर हुक्म की तामील के लिए तैयार हैं। इसी औरत ने एक बार फिर अपने सब साथियों की तर्जुमानी की। इन औरतों के दरमियान सुरैया के काफिले के साथ आने वाली औरतें भी मौजूद थीं और बिल्कुल खामोशी से सब कुछ देखती और सुन रही थी। जंग इनके लिए कोई नई चीज़ नहीं थी, इसलिए वो मुकामी औरतों जितनी हैरान और परेशान भी दिखाई नहीं देती थी। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी इस पनागाह में जहाँ तक मुमकिन हो फैल जाओ और यहाँ मौजूद हर छोटा बड़ा पत्थर चुन लो। ये पत्थर तुम्हारे हथियार होंगे। इन्हें इतनी बड़ी तादाद में जमा करो कि जब दुश्मन हम पर चढ़ाई करे तो इन पत्थरों की बरसात से इन्हें इन अबाबिलों की याद दिला दे। तुम्हें एक बार फिर तारीख़ के इस सबक को दोहरा कर काफिरों को बताना होगा कि अगर दिलों में ईमान हो तो नन्ही अबाबिलें भी अपनी नन्ही नन्ही चूंचों में दबी कंकरियों से हाथियों को खाए हुए भूस में तब्दील कर सकती हैं। क्या तुम ये करने को तैयार हो? इसने बुलंद आवाज़ में पूछा। हाँ, हम तैयार हैं। बैक वक्त कई औरतों और बच्चों की आवाज़ें गूंजी। गूंज में शामिल हर आवाज़ का आहंग सवाल करने वालों की आवाज़ से बुलंद था। अकेले वापस आए हैं इमाम साहिब? सुबान ने अपनी सहरंगेज़ आंखों के सामने खड़े इमाम साहिब की आंखों में कुछ तलाश करने की कोशिश की। जी हाँ, सरदारजादी ने कहा कि ख़वातीन को बार बार ज़हमत देना मुनासिब नहीं, इसलिए बेहतर है कि आप अकेले ही मेरा मकतूब लेकर चले जाएं। उन्होंने हत्तुल इम्कान मजबूती का मुजाहरा करते हुए इसे जवाब दिया और मकतूब इसकी तरफ बढ़ाया।
चलो बात यहाँ तक तो पहुंची कि हमारे दरमियान पैगामात का तबादला होने लगा। इसके होंठों पर आने वाली ओबाश मुस्कुराहट इसके चेहरे की सारी खूबसूरती को हड़प कर गई। देखते हैं कि लैला बिनते मुराद ने अपने मोहब्बत नामे में हमारे लिए क्या लिखा है। वो खामख्वाही शरीर व शोख हो रहा था और इसके चेहरे पर हमा वक्त तना रहने वाला सूफियत का निकाब गायब था। शायद इसलिए कि इस वक्त इसके इर्द गिर्द इस पर जान छिड़कने वाले इसके अकीदतमंदों के बजाय बस दो राजदार और हकीकत आशना साथी ही मौजूद थे। लैला बिनते मुराद लिखती है। इसने लैला का मकतूब बुलंद आवाज़ में पढ़ना शुरू किया। सुबान, मैं नहीं चाहती कि हमारे दरमियान मौजूद इख्तलाफात इतनी शिद्दत इख्तियार कर जाएं कि ये ज़मीन इंसानी खून से नहा जाए। जितना खून बह गया बस वो काफ़ी है। इंसानी जान की हुर्मत के नाम पर मैं तुमसे ये लड़ाई बंद करने की दरख्वास्त करती हूँ। मेरे ख्याल में हमें मुहज़्ज़ब इंसानों की तरह एक दूसरे के सामने बैठकर इख्तलाफी मसाइल पर बात करना चाहिए। अगर दोनों तरफ के लोग दलील के ज़रिए एक दूसरे को कायल कर लें तो ये खून बहाने के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर होगा। जब हम एक दूसरे को कायल कर लेंगे तो फिर मेरे लिए तुम्हारी तरफ से भेजे गए पैगाम निकाह पर गौर करना भी आसान हो जाएगा। अगर तुम मेरी तजवीज़ पर अमल करने के लिए आमादा हो तो इमाम साहिब के ज़रिए ही मुझे पैगाम भेज सकते हो। उम्मीद है कि मुज़ाकरात का वक्त और शरात होने तक तुम्हारी तरफ से कोई जारहाना कार्रवाई नहीं की जाएगी। अमन की मुतमन्नी लैला बिनते मुराद। इसने मकतूब के आखिर में लिखे अल्फाज चबा चबा कर पढ़े और फिर दीवानावार हंसना शुरू कर दिया। वो इतना हंसा कि इसकी आंखों में आंसू आ गए। इमाम साहिब ना समझने वाली हैरान नज़रों से इसकी हंसी मुलाहिजा करते रहे। इतने हैरान क्यों हो रहे हैं इमाम साहिब? सोबान ने इनकी हैरत से लुत्फ़ लेते हमारे अंदाज में पूछा। मैं इस हंसी का मतलब समझने से कासिर हूँ। उन्होंने सादगी का सबब बता दिया। आप बाहर रोशनी देख रहे हैं ना इमाम साहिब? इसने उंगली से खिड़की के बाहर इशारा किया। ये सुबह काजिब की निशानी है। उन्होंने नज़र उठाकर देखा और अपने मिजाज की सादगी के मुताबिक जवाब दिया। जैसे मैं ये जानता हूँ कि ये सुबह काजिब है और ऐसे ये भी जानता हूँ कि ये मकतूब महज कज़्ब है और मुझे धोखा देने के लिए लिखा गया है। इसने इन्हें जताया। इंसान गलत अंदाजे भी लगा सकता है। इमाम साहिब ने मोहतात अंदाज में इसकी मुखालफत की। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे सच सच बताएं कि आपके साथ जाने वाली औरतें कहाँ हैं? बोलते बोलते इसके लहजे में सख्ती दर आई। मैंने पहले भी बिल्कुल सच बताया कि वो औरतें वही हैं। सरदारजादी लैलानी ने रोक लिया है। वो अपने जवाब पर कायम रहे। रोक तो ली है लेकिन किस हाल में? वो कैदी बनाई गई हैं या इन्हें कत्ल कर दिया गया है? सुबह ने एक बार फिर अपनी सैरंगेज़ आंखें इनकी आंखों में गाड़ कर सच उगलवाने की कोशिश की। इसकी आंखों की काट ऐसी नहीं थी कि कोई आम इंसान बर्दाश्त कर ले। वो इन आंखों की चमक से आदमी का दिमाग मुसख्खर कर लेने की सलाहियत रखता था। इमाम साहिब भी कुछ हड़पटा गए और नज़रों को झुकाकर बोले, आखिर आपको ये शक क्यों है कि इनके साथ कोई बुरा सलूक किया गया होगा? वो मजलूम औरतें थीं और मजलूमों से हमदर्दी की जाती है, चाहे वो मजलूम अपनी बगल में खंजर निकाल कर हमला ही कर दे। सोबान ने एकदम से जो कह दिया, इसे सुनकर इमाम साहब बुरी तरह चौंक गए और फिर अपने इस चौंकने पर सर पटाकर रह गए। इनकी ऐसी कैफियत पर सोबान महसूस होने वाले अंदाज में हंसा, फिर बोला, बुरी बात है इमाम साहिब, आप मिंबर पर बैठकर लोगों को सच बोलने की तलकीन करते हैं और ख़ुद मुसलसल झूठ बोल रहे हैं। मैंने कोई झूठ नहीं बोला। उन्होंने नज़रें चुराने की कोशिश की, पर आपने सच भी नहीं बोला और अब आपको वो बोलना है। इसे यकदम ही खंजर निकाल कर इनकी शाहरग पर रख दिया। मैं उम्र के इस हिस्से में हूँ कि मौत अब मुझसे ज़्यादा दूर नहीं। अगर तुम्हारे हाथों मरकर शहादत के मनसब पर फायज हो गया तो इससे बढ़कर खुशनसीबी क्या होगी। वो फितरतन इतने बहादुर नहीं थे, लेकिन सुबान की आंखों में लिखी तहरीर ने बता दिया था कि मौत हर सूरत इनका मुकद्दर होनी है। इसलिए कुछ न बताने का हतमी फैसला करते हुए अपने लिए एक बाइज़्ज़त मौत को कबूल कर लिया। सुबान के हाथ की हरकत से इनकी गर्दन से उछलकर निकलने वाले खून के छींटे इसके चेहरे तक गए और ज़ाहिरी खूबसूरती दागदार होकर बातिन की असलियत को जाहिर करने लगी। वो मुझसे चाल चलने की कोशिश कर रही है। इसे कोशिश बहुत महंगी पड़ेगी। इमाम साहिब के फुड़कते हुए जिस्म को पैर से ठोकर मारकर इसने नफरत से ऐलान किया। बेफिक्र रहें जनाब, मोहतरम काबूस के भेजे हुए पैगाम के मुताबिक पहाड़ी की दूसरी तरफ हमारे साथी हरकत में हैं और किसी भी लम्हे इन लोगों के सर पर पहुंचने वाले हैं। खुद मोहतरम काबूस भी बड़ी नफरी लेकर हमारी मदद के यहाँ पहुँचते ही होंगे। जब हमारी तरफ से दो तरफा हमला होगा तो लैला बिनते मुराद उसके साथी यूँ पिसकर रह जाएंगे जैसे चूंटियाँ पैरों तले आकर पिस जाती हैं। इसके एक साथी ने इसे तसल्ली देते हुए अपने रुमाल से इसके चेहरे पर मौजूद खून के छींटे साफ करने की कोशिश की। वो नहीं जानता था कि नाहक इंसानी खून से
خود کو داغدار کر لینے والے وجود کبھی پاک نہیں ہوتے۔ معزز سامعین حضرات، تاریخ کی یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو ہسٹری۔ اللہ حافظ۔